Hallelujah, amen. Hallelujah. All right. We're going to be standing up together. We're going to be singing, and we're going to be joyful, and we're going to praise God. Amen? Amen. All right. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I met you. Come on, let's clap it together. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my turn till I met you. Come on, we're gonna sing it together. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Now your mercy. Now your mercy has saved my soul. We thank you, Father. Now your freedom is all that I know. The old menu. The old menu. Jesus, when I met you, when you call my name. Come on, let's church, let's sing it. And I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Our God is victorious, amen. He's glorious, amen. Let's praise his name. I need a rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I need a shelter, I was an orphan, now you call me. Come on, church, let's sing it together. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, 'cause when you call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Do you believe our God is amazing? Can we get a shout of praise? Come on. Amen. Father, you're so great. You're so amazing. We just want to shout. We just want to cry. We just want to lift up your name. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God. And all will see how great
rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps itself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. How great is our God. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God. And oh, we'll see how great is our God.
We're so thankful for you, Father. We're so blessed by you. It's such a privilege to be in your presence, Father. We give you all the glory. We give you all the praise. We're so weak. We're so brokenhearted, Father. But you just heal us. And you're with us as we walk through life. And man, it's so beautiful to be in your presence, Father. So we give you all the praise. We give you all the worship. And we lift up your name in Jesus' name. Amen. 전능하시고 생명이시며 부활이신 하나님, 오늘도 생명이 있어 하나님을 찬양하며 내일의 소망을 기도하고 하나님과 함께함에 기쁨과 즐거움이 같이함을 감사드립니다. 11월은 벨뷰 공동체가 신방으로 순을 중심으로 지난 한 해 하나님이 베풀어 주신 은혜를 감사하며 순과 교구별로 앞으로도 주실 은혜를 기대하며 기도로 준비합니다. 팬데믹 상황에서 주 행정부 지침에 잘 준수하고 서로를 위해 안전하고 청결한 배려로 벨브 캠퍼스를 예배를 같이 하며 하나님과 함께함에 기쁨과 즐거움이 체험하였으며 성도들 사이에 서로 위로하며 격려하고 배려하며 중보기도 하면서 이 시간을 극복해가는 교구와 순회 하나님의 은총이 같이 하길 기도드립니다. 신년을 맞이하는 형제교회에 새로운 예배 장소인 이삭과 교회를 위해 기도드립니다. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 떠뜨려 포도주와 부대를 버리게 되리라. 오직 새 포도주는 새 부대에 넣으리라. 새롭게 부어주실 은혜를 잘 감당할 수 있도록 성령의 열매들이 우리들 마음에 성숙한 열매가 맺도록 인도하여 주시옵소서. 변화는 여러 가지 많은 어려움뿐만 아니라 힘든 일들도 같이 하며 불안한 상황으로 이끌어 가기도 하지만 우리 모두가 그 시간을 통하여 더 많은 하나님의 사랑과 은혜가 같이함을 우리는 기억하고 있습니다. 벨뷰 공동체는 지난 4년 동안 진정하고 신령한 예배와 교제를 통하여 많은 은혜로 앞으로도 어렵고 힘든 상황에도 흔들림 없이 성도들이 하나됨으로 하나님 말씀과 기도로 하나님의 영광과 축복이 같이하는 시간이 되며 성령으로 이끌으시고 성령이 충만한 교회가 되게 하여 주시옵소서. 오늘도 내가 가지고 있는 것들에 감사하며 그것들이 얼마나 소중하며 다시는 돌아오지 않는 시간을 하나님의 진리의 말씀과 함께 자유롭게 즐기지 못하고 부와 권력으로부터 비굴하게 행동하며 다른 분의 소유를 시기하며 나보다 못하다고 생각하는 분들을 얕잡아 보고 무시하며 나의 자아에 기대어 가지 않았나 생각해 봅니다. 지난날에 하나님이 주신 은혜를 생각하며 잊어버리고 변화된 은혜를 회개하며 받은 은혜를 잊지 않는 삶이 같이 되게 도와주시옵시며 사랑의 벨뷰 공동체가 되도록 노력하는 우리가 되도록 인도하여 주시옵소서. 팬데믹 상황에서도 세계 각곳에서 하나님의 사랑과 진리를 알리려 열악한 환경에서 복음을 전달하는 선교사님들의 가정을 지켜주시고 그곳에 뿌려진 말씀의 씨앗들이 열방으로 흩어져 후일에 하나님의 영광이 같이하는 축복의 장소가 되게 역사하여 주시옵시며 우리는 보내는 선교사로 지원하고 무릎 꿇고 기도하며 하나님의 가르침에 따라 서로 사랑하며 하나 되어 하나님의 나라가 세워진 데 쓰임받는 벨뷰 공동체가 되도록 도와주시옵소서. 말씀을 전달하는 송영세 목사님 성령이 같이하게 해주시고 축복하여 주시옵소서. 우리 이곳을 나설 때 그 말씀이 우리 몸과 마음의 빛과 소금이 되어 하나님과 성도들 사이에 사랑이 교통하고 기도하는 소망이 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지는 시간이 되게 인도하여 주시옵소서. 진정하고 신령한 예배를 준비하는 손길에도 하나님 은혜가 같이 하기를 소원하며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다.
예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 온라인으로 예배 자리에 계신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 특별히 우리 영상에서 보신 것처럼 지난 주일 우리 패밀리 폴 페스티벌에 우리 벨뷰 캠퍼스 분들과 밭달 캠퍼스 또 커뮤니티에 계신 여러분들과 함께 우리 특별히 커뮤니티에 있는 우리 자녀들을 또 가정들을 섬기는 우리 리캡 영상을 함께 시청했습니다. 계속해서 커뮤니티를 섬기는 교회로 우리 밭달 캠퍼스뿐 아니라 벨뷰 캠퍼스도 나아갈 수 있도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. 특별히 형제 소식 몇 가지 알려드립니다. 우리 11월은 특별히 우리 공동체 전체 신방을 하는 달이 되겠습니다. 우리 순장님, 교구장님과 상의해서 혹은 순위 없는 분들은 저한테 연락 주시면 같이 신방을 통해서 또 하나님을 바라보는 시간 같이 가지도록 하겠습니다. 오늘 찬양은 특별히 우리 그레이스 커뮤니티 교회 우리 또 몇 분들과 우리 벨뷰 캠퍼스가 함께 하나님을 찬양했습니다. 다시 한번 우리 그레이스 커뮤니티 교회에 오셔서 함께 섬겨주신 분들께 감사를 드리고요. 오늘 예배 후에는 우리 신부장로님들 3시부터 모임이 있겠고요. 다음 주일은 예배 후에 순장 교구장님 부부 모임이 예배 후에 3시에 있게 되겠습니다. 그리고 지난주 광고한 것처럼 우리 미디어 팀에 봉사하실 분 있다면 제게나 우리 또 우리 미디어 팀에게 연락을 주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 그 밖에 형제 소식은 주보 참조해 주시고 홈페이지를 참조해 주시면 감사를 드리겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀 같이 보시겠는데요. 요한계시록 4장 1절부터 11절 말씀입니다. 요한계시록 4장 제가 가진 신약 성경 403페이지입니다. 요한계시록 4장 1절부터 11절까지 제가 읽는 속도로 우리 마음을 모아서 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 다시 한번 1절부터 쭉 읽겠습니다. 시작. 이 일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 이르되 이리로 올라오라. 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라. 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라, 하늘에 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데 앉으신 이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 들렀는데 그 모양이 녹보석 같으라. 또 보좌에 둘려 24보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라. 보좌로부터 번개와 음성과 우레소리가 나고 보좌 앞에 켠 등불 7이 있으니 이는 하나님의 7 영이라. 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주위에 4 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하더라. 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 4 생물은 각각 6 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 하고 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때에 24장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하니라. 아멘. 예, 우리 요한계시록은 계속해서 저희들이 살펴보고 있지만 고난 가운데 있는 교회, 고난 가운데 있는 성도들에게 세상을 이길 수 있는 하나님의 비전과 뜻을 계속해서 선포해주고 있는 말씀입니다. 그 가운데 4장과 5장은 세상의 고난을 이길 수 있는 하나님의 은혜를
받게 되는 예배에 관계되는 부분이 나오고 있습니다. 예배는 하나님을 바라보는 것이 예배라고 말하고 있습니다. 하늘 문이 열리고 하나님 보좌에 계신 하나님을 바라보는 요한의 눈을 주목해 보면 그 주변의 24장로와 그리고 내 생물이 다 온 만물이 하나님을 경배하고 찬양하는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 사람을 이렇게 예배하기를 원하는 사람에게 예배를 거절하시는 분이 아니십니다. 마치 자동문이 있다면 자동문 가까이 나오면 자동문이 그때 문이 자동으로 열리는 것처럼 하나님께 가까이 나오는 자에게 하나님은 응답하시고 또 예배를 받으시는 분이신 것을 보게 됩니다. 여러분, 인간적으로는 굉장히 좀 얍삽한 사람이라고 말할 수 있는 야곱도 하늘이 열리는 것을 경험했어요. 창세기에 보면 베델에서 하늘이 열리고 사닥다리처럼 오르락 내리락하는 놀라운 그런 하나님의 그 은혜의 장면을 목격하게 됩니다. 밤모섬 유배당에서 힘든 상황에 있는 사도 요한이지만 하늘이 열리고 그 열린 문 사이로 예배드리는 모습을 보다가 본인도 예배하게 되고 하나님 안에서 예배를 통해서 고난을 이길 수 있는 은혜를 체험하는 모습이 오늘 사도 요한의 모습이고, 이 놀라운 예배의 능력을 소아시아 7교회에 또 전달하는 역할을 하고 있는 것을 봅니다. 어떻게 보면 우리가 내 의지로 오늘 이 예배의 자리에 여러분이 왔다고 생각하실지도 모르겠습니다. 어떻게 보면 내가 판단해서 예배의 자리에 우리가 여기 앉아 있다고 생각할지 모르지만, 궁극적으로 말씀에 기인해 보면 예배의 자리에 나오는 것, 예수님을 그리스도로 고백하는 것, 이것은 내 의지 이전에 하나님의 은혜라고 하는 사실인 것입니다. 고린도전서 12장 3절은 이렇게 말합니다. 누구든지, 에브리바디입니다. 누구든지 성령으로 아니하고는 그리스도를 주라고 할 자가 없느니라. 다시 한번 질문합니다. 여러분, 예수님이 여러분의 그리스도가 되십니까? 여러분의 의지로 고백하는 것 같지만 성령님이 임하신 것인 것을 제가 여러분에게 선포할 수 있습니다. 왜냐하면 누구든지 성령으로 아니하고는 예수를 그리스도라고 할 자가 없다고 성경은 기록하고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 오늘 하늘의 것을 내 의지로 요한이 볼 수가 없어요. 하늘의 놀라운 열린 문이 열리고 있지만 그냥 내 육신의 눈으로는 해석할 수 없는 예배의 장면이 있습니다. 지금 저희가 읽어봐도 내 생물에 대한 해석이 필요하고요, 24장로에 대한 해석이 필요하고, 예배의 모습을 보면서 예배자로 나가면서 오늘 현대인 입장에서는 해석이 많이 필요한 부분들이 있지만, 사도 요한은 하나님이 열린 문을 통해서 너무나도 온 만물이 하나님을 예배하고 너도 예배자가 될 수 있고, 소아시아 7교회도 예배 공동체로 나아갈 때 어떤 고난과 환난을 이길 수 있는 하나님의 은혜의 힘을 간증할 수 있다고 고백하고 있는 내용이 요한계시록이라고 말할 수 있는데, 여러분, 내 의지가 아니라 성령님의 감동이 있을 때 우리는 예배가 해석될 수 있고 예배가 예배될 수 있는 것을 봅니다. 2절 말씀, 사도 요한의 고백을 한번 보시겠습니다. 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라, 하늘에 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데, 1절을 보면 열린 물이 있는데 이리로 올라오라, 하나님의 초청이 있습니다. 이리로 올라오라. 근데 올라가도 예배가 해석될 수 없는 상황이지만 요한 사도는 2절에 예배가 해석되고 예배가 얼마나 이 세상의 고난과 환난을 이길 수 있는 힘만이 아니라 예배가 얼마나 하나님의 황홀한 영광 가운데 거하는 축복인 것을 해석할 뿐 아니라 누릴 수 있는 은혜가
2절에 있는 것입니다. 내가 곧 성령에 감동되었더니. 사랑하는 여러분, 전 여러분의 삶이 특별한 부흥회 때나 주일 예배 때만 성령의 감동을 받는 것이 아니라 여러분의 일상이 매 순간 성령님의 인도함을 받는 일상이요, 성령의 감동이 있는, 성령과 동행하는, 하나님과 동행하는 멋진 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 성령의 감동만 될 수만 있다면 우리는 진정한 하나님 보좌의 예배, 황홀한 예배, 세상의 어떤 고난과 환난을 뛰어넘는 소망의 예배, 기쁨의 예배, 은혜의 예배를 저희들은 요한처럼 고백할 수 있게 될 줄로 믿습니다. 예배는 하나님을 바라보는 것입니다. 보좌에 앉으신 주님을 바라보는 것이 예배라고 할 수가 있을 것입니다. 여러분, 성령에 감동되어 하나님의 보좌를 주목하는 예배자를 하나님은 오늘날도 찾고 계신 것입니다. 세상을 보면, 그때 사도 요한이 있던 세상을 보면 세상의 가장 통치권은 로마 황제였습니다. 로마 황제는 퀴리어스, 주라고 지칭을 받았습니다. 하나님만이 지칭받을 수 있는 황제이면서 신의 그 모습으로 지칭을 받았던 사람이 로마 황제였습니다. 그 당시 세상 사람들은 로마 황제가 온 세상을 다스리고 통치하고 있다고 그렇게 바라볼 수 있었지만, 하나님의 사람들, 특별히 사도 요한은 예배를 통해서 그렇지 않고 하나님의 보좌를 보면서 이 세상은 로마 황제가 지배하는 것이 아니라 하나님이 주권자시고 통치하신다는 사실을 예배를 통해서 성령님이 해석해 주시는, 그 시대적 상황 속에서 누가 이 땅의 주권자인가, 누가 이 땅을 다스리는 분이신가를 깨닫게 되는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 현대도 어떤 물질이 많은 사람들을 지배하는 것 같습니다. 현대도 강대국이 있습니다. 세상의 강대국이 이 세상의 모든 부분들을 리더해가는 것 같이 보이고 있지만, 그러나 하나님이 주권자이신 줄로 믿습니다. 하나님이 이 세상의 통치자시요 주권자시요 온 만물을 다스리시는 하나님이심을 요한은 예배를 통해서 다시 한번 분명하게 깨닫게 되는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 야곱이 베델에서 하늘이 열리는 것을 경험합니다. 창세기 28장 12절에 나옵니다. 거기 보면 하나님의 사자들이 그 위로 오르락 내리락 하는 놀라운 모습을 목격합니다. 스데반도 순교하기 직전에 두려움을 뛰어넘는 하늘이 열리는 것을 보게 됩니다. 돌로 자기를 향해서 던지는 사람들보다도 하늘이 열리는 것을 보게 되고, 인자가 하나님 우편에서 벌떡 일어나서 맞이하고 있는 모습을 보게 됩니다. 스데반은 돌을 던지는 사람들을 향해서 담대하게 외칩니다. 보라, 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보라. 사랑하는 여러분, 오늘 예배자는 이 땅의 현상만 바라보는 자들이 아니라 예배자는 하늘을 바라보고 하나님을 바라보는, 예수님을 바라보는 자가 예배자라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 진정한 예배는 보좌를 주목함으로, 하나님을 바라봄으로, 예수님을 바라봄으로 시작되는 것을 보게 됩니다. 그러므로 예배는 우리의 시선이 어디에 있느냐가 대단히 중요한 것입니다. 창세기도 보면 2장 9절을 보면 에덴 동산 중에도 하나님은 사람에게 모든 것들을 주었습니다. 심지어는 동물의 이름도 지을 수 있는 권한도 주고 자유의지도 주고, 하나님과 도무지 인간이 차이가 나는 것을 느낄 수 없을 만큼 많은 권한을 위임해 주셨습니다. 그러나 아담과 하와가 에덴 동산 어디에 서 있어도 하나님의 하나님됨을 바라볼 수 있는 상징적인 그것을
동산 중앙에 놓으셨습니다. 우리가 잘 아는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무를 동산 가운데 하나님은 두셨습니다. 어디서 보아도 동서남북 에덴 동산 내가 어디를 다녀도 아담과 하와는 하나님을 인식할 수가 있었습니다. 생명나무와 선악과를 바라보면서 선악과에 어떤 성분이 있어서 먹으면 죽는 것이 아니라 하나님의 말씀이기 때문에 죽는다고, 선악과를 먹으면 죽으리라고 한 그 말씀을, 하나님의 하나님 되심을 고백할 수 있는 그 장치를 에덴 중앙에 하나님은 두셨습니다. 여러분, 이스라엘 공동체뿐 아니라 우리 여기 시애틀 사시는 분은 아마 여기 살아도 저기 살아도 흐린 날은 안 보이지만 맑은 날은 마운틴 레니어가 어디서 보아도 보이는 거하고 비슷합니다. 제주도에 가면 한라산이 어디서 보아도 보이는 것처럼 이스라엘 백성들이 40년 광야를 움직일 때도 하나님의 임재를 어디서 있든지 볼 수 있도록 하나님은 행군 시스템을 그렇게 알려주셨습니다. 여러분, 광야에서 이스라엘 백성들이 하나님이 불기둥과 구름기둥으로 보호해 주시고 40년 동안 만나를 내려주시고 인도하시지만 하나님의 임재를 상징하는, 오늘 요한계시록에서 하나님의 보좌와 같은 하나님의 법궤는 마치 창세기의 동산 중앙에 생명나무와 선악과가 있었던 것처럼 항상 12지파가 동서남북으로 나누어 서 있으면 가운데 하나님의 법궤가 항상 같이 움직였습니다. 그래서 어떤 지파가 어느 위치에 서 있어도 하나님의 임재를 인식할 수 있는 그 위치를 하나님은 알려주시고 하나님의 시선을 집중하는 예배자가 되도록 예배 공동체로, 성막 예배자로 하나님은 40년 동안 훈련시키신 거예요. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살 수 있는 훈련을 40년 동안 머리로가 아니라 내 가슴으로, 삶으로 그렇게 경험되도록 하나님의 하나님 되심을, 하나님을 바라보는 시선 훈련을, 예배 훈련을 광야에서도 계속 반복적으로 40년을 예배 훈련을 시키는 것을 보게 됩니다. 여러분, 예배는 묵찬, 기찬, 설기찬, 축이 아닙니다. 묵도로 시작해서 축도로 끝나는 것이 이 포맷이 예배가 아니라 예배는 월십과 서비스입니다. 영어로 우리는 두 가지로 단어를 사용합니다. 여러분, 우리가 지금 드리는 월십의 예배도 예배지만 손바닥의 양면과 같이 서비스도 예배가 되는 것입니다. 진정한 예배자는 오늘 1시간 드리는 이곳에서의 예배만 잘 드리는 자가 예배의 가장 훌륭한 예배자라고 평가받을 수 있는 것이 아니라, 진정한 예배자는 여러분의 가정에서, 직장에서, 또 학교에서 정말 우리가 내 삶의 자리에서 하나님의 은혜를 받은 사람답게 섬기는 자가, 서비스가 있는 예배자가 온전한, 합당한, 하나님 마음에 합한 예배자가 되는 줄로 믿습니다. 그러므로 송 목사가 여기 서서 설교해낸다고 예배를 잘 드리는 것이 아니라 집에 가서 남편 노릇을 잘하는 섬김이 있어야 하고, 아버지 노릇을 잘하는 섬김의 모습이 있어야 하고, 그러한 모습, 서비스로서의 섬김으로의 예배까지 나아갈 때 진정한 하나님 마음에 합한 예배자라고 말할 수가 있을 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 요한은 천상의 예배를 처음에는 보게 됩니다. 자기가 드리기 전에 보니까 막 하나님 보좌 가까이에 24장로가 완전히 하나님을 가까이 함이 내게 복이라, 시편 73편 아삽의 결론이자 고백인 것처럼 하나님께 가까이 있는 예배자를 처음에는 예배를 보는 거예요. 그러다가 나중에 예배를 드리는 자로 본인도 몰입되는 모습을 보게 됩니다. 24장로는 많은 주석들이 해석하고 있는 내용 중에 가장 많이 해석되는 내용은 12제자, 신약의 12제자, 예수님의 12제자를 상징하고 구약의 이스라엘의 12지파를 상징한다고도 합니다.
광의적으로 해석하면 24장로는 그 내 생물과 함께 하나님의 공동체, 바로 그러한 영적인 이스라엘 공동체라고 말할 수도 있을 것입니다. 내 생물은 여기 보면 본문에서 설명하고 있습니다. 내 생물은 이런 거다 저런 거다 그렇게 말하고 있는데, 사자, 송아지, 사람, 독수리 네 가지로 표현이 되는데, 어떤 분은 사복음서로 해석하는 분도 있지만 이 네 생물은 사실은 여러 군데서 에스겔서나 이사야서를 보면 천사와 흡사한 모습도 나오고, 우리가 다 온전한 해석은 할 수는 없지만 온 만물이 하나님을 예배하는 모습을 보게 되는데요. 에스겔 1장에도 똑같은 요한계시록에서 지금 설명하고 묘사하고 있는 네 생물에 대한 그 묘사가 에스겔 1장에 똑같이 나옵니다. 그리고 이사야 6장 1절로 7절을 보면 이 네 생물이 오늘 요한계시록에서 잘 보시면 날개가 6이 있다는 내용이 나오고 있어요. 근데 이사야 6장도 보면 스랍, 천사라고 말하는 스랍, 세라핌, 그 스랍이 6날개가 있는 모습으로 이사야가 보게 되죠. 여러분, 그 이사야 6장에 나오는 스랍은 세라핌인데 이 뜻은 불타는, 타오르는 이런 거예요. 여러분, 레위기에는 예배 형식이 5가지 패턴이 있었습니다. 번제, 소제, 속건제, 속죄제, 화목제 5가지의 예배 패턴이 있는데 여러분, 그 가운데 번제는 다 태우는 예배예요. 오늘 이 세라핌, 스랍의 예배는 자신의 열정을 다 하나님께 태우고 헌신하는 그런 예배의 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분이 적당히 영화를 구경하듯이 보는 예배자가 아니라 이 세라핌, 스랍과 같이, 내 생물과 같이, 24장로와 같이 하나님께 더 인티미시하게, 친밀하게 하나님을 가까이함이 복이라고 고백했던 아삭과 같이 하나님을 정말 더 임마누엘 하나님께 더 가까이 나아가며 정말 나 자신을 온전히 불태우는 열정의 예배자가, 저는 여러분과 나의 고백이요 또 하나님이 인정해 주시는 그런 예배자의 모습이 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 말씀을 잘 보면, 예배를 잘 드리면 세상의 고난과 환난과 박해를 이길 힘만 생기는 것이 아닙니다. 예배를 잘 드리면 하나님의 영광을 보게 되고, 오히려 로마 황제의 통치 위에서 온 우주 만물을 통치하시고 인도하시는, 섭리하시는 하나님이 주권자라고 하는 사실, 하나님만이 유일한 주님이라는 사실을 깨닫게 되고, 예배를 잘 드릴 때 우리는 이 세상의 환난과 고난을 이길 힘만 하나님으로부터 받는 것이 아니라, 예배를 잘 드리면 내 자신을 보면서 애통해야 하고 회개하는 은혜가 있게 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 이사야 같은 사람은요, 우리가 비교해보면 웬만큼 믿음 좋은 사람하고 견주어 보면 상대적인 평가로 보면 훌륭한 사람입니다. 선지자입니다. 그러나 이 사람이 하나님의 은혜가 임하니까 회개하게 됩니다. 스랍들이 예배하는 모습을 보면서 본인도 몰입되어서 예배자가 되기 시작하니까 이사야의 첫 번째 고백은 이겁니다. 할렐루야가 아니라 화로다 나여 망하게 되었도다. 진짜 예배를 잘 드리면 여러분, 그냥 겸손한 표현이 아니고 빛 대신 하나님을, 그 영광을 보면 지금 이 실내에 있는 조명으로는 보이지 않는 먼지가 바깥에 아주 강력한 햇살에서는 아무리 시애틀의 공기가 좋아도 먼지가 날아다니는 게 목격되는 것처럼, 여러분, 바울은 사실적인 고백을 한 것입니다. 문학적인 표현을 한 게 아니라 바울은 내가 죄인 중에 괴수라고 회개하는 것입니다. 하나님께 가까이 가면 갈수록, 태양보다 밝으신 하나님의 영광 앞에 가까이 가면 갈수록 내 먼지 같은 죄악이 너무나도 선명하게 보이게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이사야는
바로 바울과 같이 화로다 나여 망하게 되었도다. 하나님 앞에서 회개의 영이 임한 고백이 그의 입술에서 터쳐나오는 것을 보게 됩니다. 여러분, 하나님은 회개할 때 회복시켜 주시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 저는 우리 벨뷰 캠퍼스 하나님의 사람들, 주님의 몸된 교회 지체들 한 분 한 분이 예배할 때마다 하나님의 영광을 보게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 내 의지로 예배드리는 것이 아니라 성령의 감동을 경험했던 사도 요한처럼, 오늘 2절의 말씀처럼, 4장 2절의 말씀처럼 성령이 감동시켜 주셔서 내 의지대로 걸어가는 것이 아니라 하나님의 흐름대로 내가 하나님의 흐름으로 예배하는 예배자가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 에스겔에 보면 성전 물지방에서부터 물이 흘러가기 시작하는데 발목까지 차는 사람이 있고 무릎까지 차는 사람이 있고 허리까지 차는 사람이 있다고 했습니다. 여러분, 그까지 차는 사람들의 예배의 양상은 이렇습니다. 아무리 은혜의 강물이 흘러넘쳐도 내 생각대로 내 방향대로 걸어가는 예배자가 되는 것입니다. 그러나 여러분, 에스겔서가 묘사하는 또 다른 예배자가 있습니다. 그게 발목까지 차는 게 아니라 무릎까지 차는 게 아니라 허리까지 차는 게 아니라 그 물결이 나를 덮어버리는 거예요. 그래서 그 물결이 휩쓸고 가는 대로 휩쓸려 가는 그런 은혜의 예배자의 모습을 에스겔은 묘사하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 바울은 자기 의지대로 아시아를 향해서 복음을 전했지만 성령이 감동해서 방향을 틀어서 유럽으로, 서쪽으로, 하나님 방향으로 나아가게 할 때 순종합니다. 내 의지 진행형이 아니라 성령님 진행형으로, 예수님의 말씀 진행형으로 자기의 의지를 내려놓고 하나님이 인도하는 방향으로 드리는 예배자가 되는 것을 보게 됩니다. 여러분, 정말 훌륭한 예배자는 성령의 감동을 받은 예배자인 줄로 믿습니다. 정말 훌륭한 예배자는 성령이 감동됨으로 말미암아 하나님의 놀라운, 정말 영광이, 하나님의 주권이, 하나님의 하나님 되심이 바라보이게 되는 그러한 예배자가 되는 것입니다. 하나님의 영광을 보면 이 세상의 고난과 환난을 이길 수 있는 넉넉한 주권자 하나님의 은혜를 체험할 뿐 아니라 예배를 또한 잘 드리게 되다 보면 내 자신이 하나님 앞에서 회개하게 되는 놀라운 은혜를 경험하게 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 저는 예배하면서 하나님의 영광을 보게 되기 바랍니다. 여러분이 예배드리면서 성령의 충만함을 느낄 수 있게 되기를 바랍니다. 예배드리면서 하나님이 나의 정말 하나님께서 회복해야 할 부분을 보여줄 때 이사야처럼 화로다 나여 망하게 되었다 고백할 수 있는 회개의 영이 임할 때 그대로 하나님 앞에 엎드려서 회개할 수 있는 은혜가 우리의 간증이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그럴 때 하나님은 회복시켜 주시고 하나님은 또한 헌신하게 하시는 놀라운 하나님이신 것을 보게 됩니다. 여러분, 이사야 6장도 보면 그냥 회개하는 거로 안 끝납니다. 헌신하는 거로 끝나요. 놀라운 사실은 망하게 된 사람을 헌신자로 세우는 그런 묘사가 나옵니다. 거기 보면 삼위일체 하나님이 이렇게 표현합니다. 우리를 위하여 누가 갈고, 그렇게 하나님이 누가 우리를 위하여 갈고 할 때 화로다 나여 망하게 되었다고 하는 이사야가 이런 고백을 합니다. 내가 여기 있나이다 나를 보내소서. 할렐루야. 사랑하는 여러분, 정말 우리가 부족하지만 하나님 앞에서 연약하지만 하나님의 영이 임하면, 회개의 영이 임하면 우리는 회개할 때 하나님의 회복을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 그리고 예배를 잘 드리는 순간 내가 은혜 받는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 소명의 소리도 듣게 되고 헌신할 수 있는 놀라운 은혜도 간증하게 되는 것이 정말 건강한 예배자의 모습인 것을 바라보게 됩니다. 여러분, 오늘 2장 9절을 보면 예배의 아주 중요한 포인트가 9절 10절에 있습니다. 우리 9절을 먼저 한번 읽어볼까요? 9절을 읽겠습니다. 시작. 그 생물들이 보좌에 앉으사
세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때 10절을 보시면 이런 내용이 나와요. 24장로들이 10절을 보면 자기의 관을, 하나님이 주신 의의 면류관을 보좌 앞에 되돌려 드리는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 무슨 고백입니까? 하나님이 잘해서 나에게 상 주신 의의 면류관, 생명의 면류관, 상급의 면류관을 하나님, 나는 공로가 없습니다. 다 하나님의 은혜입니다. 하나님께 다시 헌신합니다. 다시 주님 앞에 올려드립니다. 여러분, 하나님이 주신 생명, 우리가 헌금을 드리는 것도 그렇고, 우리가 우리의 재능을 드리는 것도 그렇고, 우리가 우리의 삶을 드리는 것도 그렇고, 이 24장로의 예배의 모습과 우리의 모습이 흡사할 것입니다. 여러분, 예배를 잘 드리면 하나님이 주신 상급조차도 다시 하나님께 하나님의 은혜입니다 하고 헌신하는, 되돌려드리는 헌신의 모습이 있다고 하는 사실인 것입니다. 저는 우리 벨뷰 캠퍼스가 예배의 챔피언 공동체가 될 수 있게 되기를 소망해 봅니다. 저는 우리가 예배할 때마다 형식적인 예배, 묵찬, 기찬, 설기찬, 축, 어떤 이 순서에 따라 드리는 예배가 아니라 성령이 감동하는 예배, 성령이 이끄시는 대로 이끌려가는 예배, 그리고 하나님의 영광을 보는 예배, 그리고 회개의 영이 임해서 나의 부족한 부분을 빛으로 비춰주실 때 애통해하며 회개할 수 있는 솔직한 예배자, 바로 그 예배자에게 하나님은 헌신할 수 있는 기회까지 주시는 좋으신 하나님이 우리 하나님이신 줄로 믿습니다. 베드로도 3번이나 부인했지만 다시 예배자로 마가의 다락방에서 성령의 감동으로 다시 회복되었을 때 사명자로, 헌신자로 거듭나는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 벨뷰 캠퍼스에 우리를 불러주신 하나님의 목적이 무엇일까요? 우리가 세상을 이길 수 있는 힘을 주시기 위해서일 것입니다. 우리가 또한 이 세상이 우리를 통치하는 것이 아니라 하나님이 통치하는 것을 예배를 통해서 날마다 느끼고 고백하게 하시기 위해서 예배를 허락하실 것입니다. 뿐만 아니라 여기서도 드리는 예배뿐 아니라 섬기는, 삶으로 섬기는 예배의 현장에서도 하나님이 함께 동행하시고 은혜를 부어주신 하나님을 경험하기를 원하시는 것이 우리 하나님의 마음이 되실 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 하나님은 하늘에만 계신 분이 아니십니다. 우리는 죽어서만 하늘나라에 가서 천상의 예배를 드린다고 착각하지 말았으면 좋겠습니다. 여러분, 내 마음의 보좌에 내가 주인이었던 것이 이제 하나님을 영접하고 예수님을 영접하고 내 마음의 보좌를, 내 마음의 지성소의 보좌를 주님이 통치하실 수 있도록 하늘에 계신 하나님이지만 내 마음에도 온 우주 만물에 계신 하나님께 내 마음의 보좌도 하나님께 드리면 하나님은 내 마음을, 내 마음의 나라를 통치하시고 나는 하나님의 백성이 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 이 땅에서도 그러므로 우리는 천상의 예배를 드릴 수 있습니다. 야곱도 천상의 예배를 베델에서, 이 땅에서 볼 수 있었고 예배자로 드려질 수 있었습니다. 이사야도 하늘나라 가서 천상의 예배를 드린 것이 아니라 이 땅에서 하나님의 놀라운 환상을 보면서 진정한 예배자로, 헌신자로 나가는 모습을 보게 됩니다. 오늘 사도 요한도 이 땅에서 구체적으로 반모섬에서 하나님이 하늘문을 열어주시고 성령으로 감동해 주시고 그리고 하나님의 영광을 보게 하시는 놀라운 예배를 경험합니다. 그리고 소아시아 7교회를 향해서 이 놀라운 예배의 감격을 편지로 담아서 이 고난 가운데 여러분 두려워하지 마십시오. 하나님이 우리의 소망이 되십니다. 로마의 황제가 우리를 다스리는 것이 아니라 하나님이 여러분과 나를, 이 세상과 온 우주를 통치하시는 만유의 주가 되십니다. 바로 그 편지를 전하는 소명자의 헌신이 이 사도 요한에게도 주어졌다는 사실을 보게 됩니다. 전 여러분들이 나 하나
어려운 상황에서 극복할 수 있는 힘 주시는 하나님의 은혜로서의 예배로 끝나는 것이 아니라 하나님의 컬링 앞에, 하나님의 부르심 앞에 헌신하는 예배자로까지 나갈 수 있는 사도 요한 같은 예배자, 이사야 같은 예배자, 야곱 같은 예배자, 바로 그 예배자가 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 이 예배자는 이런 고백을 할 수 있죠. 11절 말씀, 이 예배자만이 고백할 수 있는 고백이 11절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 우리 주 하나님이여, 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라. 만물이 주의 뜻대로 있었고 또한 지으심을 받았나이다. 아멘. 우리 함께 같이 기도하시겠습니다. 하나님, 이 시간 아무리 큰 세상의 환난과 고난이 있다 할지라도 요한에게 허락하신 성령 하나님, 우리에게 임해 주셔서 저희들에게도 충만케 하여 주옵소서. 그래서 내 의지로 하나님의 보좌를 바라보는 예배자가 아니라 성령의 감동으로 하나님의 보좌를 바라보는 천상의 예배자가 하나님 우리 모두가 되게 도와주옵소서. 예배를 통해서 세상의 고난을 이길 수 있는 소망과 힘 주신 하나님을 찬양합니다. 하나님, 우리 벨뷰 캠퍼스 교회가 성령으로 불타는 예배자, 하나님을 가까이 하는 예배자가 되게 도와주시옵소서. 그래서 하나님께만 영광을 돌리게 도와주시옵고 하나님 안에서 회개하며 헌신하는 예배자가 우리가 될 수 있도록 하나님 우리를 인도하여 주시고 사용하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 함께 다 같이 일어나셔서 하나님의 보좌를 바라보며 이 찬양 같이 드리기 원합니다. 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양합시다. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 그의 피로 우리 구원받았네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성 만원에서 구원받고 주 경배 드리네. 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 하나님, 보좌에 앉으신 하나님, 하나님 한 분만을 예배하고 찬양합니다. 영광 받아 주시옵소서. 우리 벨벳 캠퍼스 한 분 한 분 하나님 마음에 합한 예배자 되기 원합니다. 예배를 통해서 세상을 이길 힘을 주시는 하나님의 은혜를 간증하기 원합니다. 하나님, 저희들에게 하나님의 놀라운 은혜를 부어 주실 때 하나님 우리 마음을 활짝 열게 도와주옵소서. 우리의 일상 가운데서 섬기는 예배자 되기 원합니다. 월십만 잘 드리고 서비스 예배를
드리지 않는 예배자가 되지 않게 도와주시고, 하나님 뜻을 바라보며 헌신할 수 있는 섬기는 예배자, 헌신하는 예배자, 하나님 그 예배자가 우리가 되게 도와주시옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 하나님 우리의 물질을 드리고 우리의 재능을 드리고 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 하나님 안에서 내 마음의 보좌를 주님 앞에 올려드리고 이 땅에서도 또 하나님 나라에서도 천상의 예배자로 드려지기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들과 우리 가정과 자녀와 모든 하나님의 교회 위에 선교사님들 위에 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양하시겠습니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 끝이 전혀 우리 그레이스 교회에 오셔서 또 함께 찬양해 주신 분들에게도 우리 감사와 또 우리 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 우리 교제하시고 돌아가시기 바랍니다. 평안한 한 주간 또 되시기를 축복합니다.